بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرا عزیز بھائیوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو بل لایا گیا ہے وہ آئین ہند کے خلاف ہے، ملک کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، ملک کے آئینی بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور ہر اعتبار سے یہ ظالمانہ ہے، اور اس پر ہماری طرف سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم کس خواب غفلت میں سو رہے ہیں، اس موضوع پر میں نے آپ کو مختصر سے روشنی ڈالی تھی، مگر آج اس کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نبیوں کا انکار کیا، انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں سے کہا کہ ہم آپ کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا آپ کو ہماری تہذیب کو، ہمارے مذہب کو اپنانا پڑے گا۔ تو اللہ نے نبیوں کی طرف ایک وحی کی کہ ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ میرا عزیز بھائیوں، ایک ہندوستان میں NRC، CAB یا گھر واپسی، یہ جتنے بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ نعرے اتفاقی نعرے نہیں ہیں۔ یہ نعرے پچھلی امتوں میں، پچھلے نبیوں میں بھی لگائے گئے، اور ان کی قوموں نے ان کے سامنے ایسے نعرے لگائے اور ایسی باتیں کہی۔ ان سے کہا کہ آپ جس دین کو اپنا رہے ہیں، جو دین کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کو وہ دین چھوڑنا پڑے گا، یا تو ہم آپ کو اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ مگر اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف وحی کی تھی، اور ہر نبی سے کہا تھا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اس آیت میں یہ بتا سکتے تھے کہ کافروں کے لیے ہلاکت ہے، نہیں، مگر اللہ نے ظالموں کے لیے ہلاکت کا لفظ قرآن میں استعمال کیا۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ حکومت کا کافر کر سکتا ہے، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، مگر ظلم کے ساتھ حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، جتنا چاہے وہ کرنا چاہیے کر لیں، لیکن میری پکڑ تو بہت سخت ہے۔ میرا عزیز بھائیوں اور بزرگوں، کہ یہ جو ملک کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بھی شخص اس ملک کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے تہذیب کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اور جو لوگ ہندو مسلم محبت میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، مذہبی یکجہتی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جس طرح سے ہم نے پہلے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف پڑے، اور آج بھی اس ملک کے لیے کسی چیز کے بارے میں ضرورت پڑے تو انشاءاللہ مسلمان سب سے پہلے صفوں میں رہے گا۔ اور آج کل وہ قانون بھی پاس ہو گیا کہ ہم سے ہماری شہریت کے بارے میں کاغذات اور ثبوت مانگے جائیں گے، اور وہ لوگ مانگیں گے جنہوں نے آزادی کے وقت، جب ہم انگریزوں کے خلاف ایک پہاڑ بن کر ڈٹے تھے، اس وقت لوگ انگریزوں کی چاپلوسی کر رہے تھے اور ان کی جوتیاں اٹھا رہے تھے، وہ لوگ آج ثبوت مانگ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مگر یہ بات ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جیسے دن میں سورج نکلتا ہے، سورج کی طرح ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کے ہر کچے پکے گھر سے توحید کا نور نعرہ نکل کر رہے گا۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی مل کر ہندو بھائیوں کے ساتھ، دوسرے مذہبوں کے ساتھ مل کر، شانہ بشانہ ہو کر، محبت کے ساتھ مل کر اس ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی، تو اے میرے مسلمان بھائیوں، جس طرح آپ نے پچھلے دنوں میں بھی قیادت کی، تو آج بھی آپ کے پاس موقع ہے، موقع ہاتھ سے ابھی نہیں گیا ہے۔ مدارس کے اور مساجد کے چار دیوارے میں پھیلنے والے مسلمانوں، اپنے دل کو خشیت الہی سے منور کر کے پورے عالم کی روشنی کا ہم کو انتظام کرنا ہے، اور جب بھی ملک کے لیے ضرورت پڑے
हम सबको तैयार रहना है। मेरे अजीज़ भाइयों, जिस तरह के मैंने कहा कि हिंदुस्तान के हर कच्चे पक्के मकान से तौहीद की सदा उड़ कर रहेंगे, और एक हकीकत है, इसलिए कि यह मुल्क शाह वलीउल्लाह का मुल्क है, यह मुल्क हज़रत शाह इस्माइल शहीद का मुल्क है, यह मुल्क हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मुल्क है, यह मुल्क हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुल्क है, यह मुल्क अल्तमश का मुल्क है, यह मुल्क टीपू सुल्तान का मुल्क है, यह मुल्क उन अखलाक के बादशाहों का मुल्क है जिन्होंने इस मुल्क की हुक्मरानी के साथ साथ दीन पर भी ऐसे पाबंद थे, वतन की वफादारी के साथ दीन पर भी ऐसा पाबंद थे कि हिंदुस्तान के तख्त में पर बैठने वाले ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं जिनकी तकबीर उला तो दूर की बात, तहज्जुद और नफल भी कभी नहीं छूटी है। ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं हिंदुस्तान की तारीख में। तो आप क्या समझ रहे हैं कि उस मुल्क को ऐसे ही तबाह होगा? यहाँ पर चंद हमसे खामियाँ हैं, मतलब यूँ कहिए कि किसी चीज़ पर सिर्फ गर्दो गुबार आ गया है, उस गर्दो गुबार को हटाने की ज़रूरत है। इस वक्त से, इससे पहले कि वो गर्दो गुबार अच्छी तरह जम जाए उससे पहले हमको होश में आकर काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह मौलाना आज़ाद जो भी हमारे बड़े थे और जिस तरह उन्होंने इस मुल्क में जिस तशख़्ख़ुस के साथ रहने का फ़ैसला किया, तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम उस तशख़्ख़ुस से पीछे हट रहे हैं। लेकिन इसीलिए कि हम पर इतने तबाही पे आफात आ रहे हैं। मेरा अजीज़ भाइयों, जिस तरह से हमारे नौजवान महाज पे डटे हैं और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पूरा मुल्क एक है, और जिस तरह वो डटे हैं कि जान जाए तो जान जाए, मगर हम अपने हुकूक की मांग करके रहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। एक बात याद रख लीजिए, इसने मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा कि 130 करोड़ पूरे हिंदुस्तानी हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब इब्ने आदम हैं। मगर एक चीज़ को याद रख लिए, जिससे भी हमारा इख्तिलाफ है, इंसानियत के बिना पर हमको किसी इंसान से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इख्तिलाफ सोच का है, नज़रियात का है, वरना सिर्फ इब्ने आदम है और इब्ने आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से थे, सब इब्ने आदम है, सिर्फ सोच का इख्तिलाफ। और मुल्क की सालिमियत के लिए और मुल्क की बका के लिए हम इस मसले पर, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। और मुसलमानों की मजहबी रवादारी इतनी वसी है कि मुस्लिम मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदू भाई, हिंदुस्तान के और दूसरे मुल्क के भी हिंदू भाई, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद है, लाखों के लाखों अफराद सऊदीया में, दुबई में, ओमान में, बहरीन में अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उन पर कोई आफत नहीं आएगी, इंशाअल्लाह उनका कुछ नहीं होगा। मुझे उम्मीद भी इसी बात पर है, इस मुल्क की अदलिया पर, अदालत पर हमको भरोसा है कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मुसलमान पर किसी किस्म की आफत नहीं आई। लेकिन बच्चे देखिए, मुसलमानों तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का वादा अल्लाह ने खुद लिया है, और तहफ़्फ़ुज़ का वादा अल्लाह ने इस शर्त पर किया है, अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, हमको पक्का मुसलमान बनना पड़ेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे ही, अल्लाह ज़ालिमों के लिए हलाकत है ही, मगर हमको अपने आखिरत के लिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल मुसलमान बनना पड़ेगा। आप गौर कीजिए, जितनी भी आफत आए हम पर हमारा अमाल की वजह से आए, अगर हम अपने अमाल को सही करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमको झुका नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बिका नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमारे मस्जिदों पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमारे बच्चों और बच्चियों के साथ जुल्म नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमारे साथ हुजूमी तशद्दुद नहीं कर सकती। इसीलिए हम कह रहे हैं मेरे अज़ीज़ भाइयों, मुल्क के मामले में सब एक हो जाइए और इस्लाम से कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। इस्लाम से ही नहीं, अपनी ज़ुबान से, अपनी रस्मुल ख़त से, अपनी उर्दू ज़ुबान से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। एक आखिर में एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, आप दीन के सिलसिले में इतना मुहताज रहिए कि आप क्या ऐसे कोई कहे कि आप अपना पायजामा टखने के ऊपर मत पहनिए, नीचे पहनिए, और औरत से कोई कहे कि आप टखने के ऊपर पहनिए, तो इस चीज़ में भी आप कंप्रोमाइज़ मत करिए। और आपसे अगर कोई कहे आप वज़ू तो करिए, मगर वज़ू में मिसवाक मत करिए, सुन्नत तो है ही ना, एक सुन्नत होने से क्या होगा, आप इस चीज़ से भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए।
چھوٹی سی چیز دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت رہتی ہے. پتہ نہیں ہمارے عاقبت کے لیے کون سی نیکی ہمارے آخرت میں کام آ جائے. تو ہم اس چھوٹی چیز کو بھی نہ چھوڑیں, اس سے بھی ہم کمپرومائز نہ کریں. اس لیے ہر چھوٹے دروازے سے دروازہ بڑھ جاتا ہے. یہ مثال کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ملک کے ہندوستان کو ترقی دے, ملک کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے لیے ملک کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کے لیے بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.